पतझड़ का आशीषित पर्व अर्थात प्रायश्चित का दिन आया है। प्रायश्चित का दिन इस तरह का आशीषित पर्व है जो पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन नूं पैंदा है। आओ असी इसकी शुरुआत देखिए। जदों मूसा सी ने पहाड़ ते 10 हुकमां दीयां पहलियां फट्टियां नूं लैके हेठा उतरिया तद ओह की देखदा है कि इजरायली सोने दे बच्चे दी पूजा कर रहे हैं। लिखिया है कि मूसा ने 10 हुकमां दीयां उन्हां पहलियां फट्टियां नूं पहाड़ दे हेठां सुट के तोड़ दिता अते ओह 3000 दे लगभग लोग जिन्हां ने उस सोने दे बच्चे दी पूजा कीती सी मारे गए। उस दे बाद इजराइलियां ने इस तरह का पाप फिर तो ना करन दा फैसला किया अते अपने पापां नूं मनदे होए परमेश्वर तो तौबा दी प्रार्थना की। तद मूसा पवित्र कैलेंडर के अनुसार 6वें महीने के पहले दिन नूं 10 हुकमां दीयां दूसरियां फट्टियां नूं लैण लई दूसरी वार सीने पहाड़ ते चढ़िया अते 40 दिन तक वर्त रखिया। मूसा दे 40 दिन तक प्रार्थना करन तो बाद परमेश्वर ने उसनूं 10 हुकमां दीयां दूसरियां फट्टियां दित्तियां। ओह लैण तो बाद मूसा पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन नूं पहाड़ तो हेठा उतरिया। अज ओ दिन है जदों ओह 10 हुकमां दीयां दूसरियां फट्टियां लैके हेठा उतरिया सी। परमेश्वर ने इजराइलियां नूं उस समय नूं याद कराउण दे लई जदों परमेश्वर ने उन्हां दे सारे पापां नूं माफ कर दिता सी। पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के हर 10वें दिन विच प्रायश्चित दिन मनाउण दा हुक्म दिता। 10 दिन पहला तुरी वजाउण दा पर्व मनाया सी। असीं प्रायश्चित दिन की तैयारी विच जिस दिन परमेश्वर साडे पिछले साल कीते हुए सारे पापां ते कुधर्मां नूं माफ कर दिंदे हन प्रार्थना समय के दौरान सवेरे शाम प्रार्थना कीती सी। आओ असीं लेविया अध्याय 16 विच प्रायश्चित दे दिन दे सच ते पुराने अते नवें दोनों नियमां विच दिखाई गई परमेश्वर की बहुत ज्यादा किरपा का एहसास करिए। आओ असीं लेविया अध्याय 16 वचन 5 देखिए। अते ओह इजराइलियां दी मंडली तो पाप दी भेंट करके बकरियां दे 2 पठोरे अते होम दी भेंट करके एक छतरा लवे अते हारून अपनी पाप दी भेंट दे बलद नूं जो अपने ਲਈ है चढ़ावे अते अपने ਲਈ अते अपने टब्बर दे ਲਈ प्रायश्चित करे अते ओह दोवें बकरे लैके मंडली दे डेरे दे बूहे कोल उन्हां नूं यहोवा दे अगे खलारे अते हारून उन्हां दोहां बकरियां उत्ते गूणा पावे, एक गूणा यहोवा दे ਲਈ अते दूजा गूणा अजाजेल दे ਲਈ। अते जिस बकरे उत्ते यहोवा दा गूणा पवे हारून उसनूं लिया के पाप दी भेंट करके चढ़ावे पर ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜਾਜੇਲ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪਿਆ ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਛਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਬੱਕਰੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 2 ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਾਜੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਜਾਜੇਲ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਜੇਲ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨ 15 ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਿਹਾਈ ਉਸ ਲਹੂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਣਕੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛਿਣਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਵੇਰੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਛਿਣਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਲੇਵੀਆ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਵੀਆ ਅਧਿਆਇ 16 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਰਮੀਆ ਅਧਿਆਇ 17 ਦੇਖੀਏ। ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆਦ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2 ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਲਈ ਪਾਪ ਬਲੀ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਖੋਜ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਬਲੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਪ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਅਧਿਆਇ 53 ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 1 ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਬੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਬਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਪਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਕ ਦਾ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ? ਵਚਨ 7, ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਣੀ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਲ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁੱਟ ਵੰਡੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਲਈ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਅਧਿਆਇ 53 ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1500 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਮ ਵੇਦੀ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈਏ। ਪਹਿਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਭਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੂਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਪ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੋਰ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵਾਏ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੋਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਅਧਿਆਇ 53 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਲੀਬ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੇਂਟ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੇ ਜਾਈਏ। ਅਫਸੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਮਬੇਦੀ ਦੇ ਬਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਨੇਰ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੰਗ ਜਾਂ ਭੋਜਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਉਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜੱਲਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚੜਾਉਣ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਤ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜਾਜਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ 7 ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੈ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਾਰਤ ਚਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਤ ਚਾਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਤੇ ਜਾਈਏ। ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ 7। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ 10। ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ 9 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ 17 ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਬਲੀਦਾਨ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਲੀ ਹੋਣ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਾਣ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।